I'm MB Bharathan from Kerala, God's own country. We are happy we are double universal crown directors, the top rank in Vestige business. I'm Neela Devi, retired teacher. 5 വർഷത്തെ വെസ്റ്റേജ് ആയി. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേജ് ബിസിനസ് ഞാൻ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. നമുക്കല്ലേ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത്. ഡ്രസ്സുകളായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നല്ല വീട്, നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈല്. I was born in a poor family, and because of some special reasons, I happened to be in my grandparents' house without my parents with me. I had to start to earn very early in the childhood to pay fees in the schools. So I found out some part-time work that was climbing upon elephants for the festivals. And the first wages I got was 1 rupee. So when I went out of my house in search of jobs to make money, I had dreamed to be a millionaire. And the first salary I received as a hotel waiter was 10 rupees. I realized the gap between 10 rupees to 10 lakh dollars. I started doing some side businesses. It was agriculture, dairy farming, beekeeping, real estate, some share trading. I got married. She was a high school teacher. We both were passionate about our works. After doing it for several years, I realized that with side business and government salary, one cannot go a millionaire. One of my childhood friends came to me with a business proposal. I saw that the business is good. If it is good for me, it is good for my children. It's good for my relatives. I brought everybody to this business. So we were moving as a team. Within very short time, I have achieved levels. Things were going smooth, except one thing. My income was not growing accordingly. After 11 years, I quit the business. So I joined Vestige with my appliance. When I joined Vestige, the Kerala market was totally negative. Several police cases, several imprisonment of networkers. So it was hard to build that market from negative to positive. It took me a little bit time, 5 years to build the market. Now we have got 2 double crown directors, 10 universal crown directors, 30 crown directors, 45 diamond directors. At this age, I am building this business for next generation. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് 1 ഇയർ കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. I have to create 15 DUCDs in my 15 legs. That is my next target. People work for their necessities. I work on possibilities. Winning team teaches you how can you be rich following ethics and values. I have Benz car and I have the freedom to ride my motorbike also. I can climb up to further heights. Hi friends, today it is a working day. This is peak working hours. If you don't want to be in your office, in your work spot, at working days, be in network marketing, come with us. Wish you all the best. Yes, good evening all. Welcome to Consumer Empowerment Opportunity.
യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒരു വിന്നിംഗ് ടീം വിഭാവനം ചെയ്ത ഈ കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ ഒരു അവസരത്തില് ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പുറമേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഒരു കൊറോണയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങി എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട്. വളരെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേദിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ ശ്രീദാസ് കടലൂർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശ്രീനാഥനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ശ്രീദാസ് കടലൂർ. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം. പഠിച്ചുള്ള വേദമാണ്. ആ ഫീൽഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷത്തോളമായിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 3-4 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ അവസരത്തിന്റെ പേരാണ് കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. കൺസ്യൂമർ എല്ലാവരും ഉപഭോക്താക്കളാണ്. നമുക്കറിയാം, ചെറുപ്പം മുതല് ഒരുപക്ഷെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മൾ പല ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പല ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെലവ് മാത്രമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒതുങ്ങുന്നത്. ആ ചെലവിനെ വരവാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബിസിനസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 to 10 hours നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു 5-6 മാസം കൊണ്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 50K പെർ മന്ത് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 5 to 10 മണിക്കൂർ നിങ്ങളൊരു ആഴ്ചയിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നു. അടുത്ത 9 മാസം മുതൽ 12 മാസം നിങ്ങളത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 1 lakh പ്ലസ് ഇൻകം ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ 10 to 20 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു. അടുത്ത 2-3 വർഷം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്ത് പെർ മന്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 3 lakh എബോ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം നേടാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്ന വളരെയധികം റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, റിസ്ക് ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻകം ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വളരെയധികം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. വിന്നിംഗ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് അവരെ ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് എന്റർപ്രണർ ആക്കി മാറ്റാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നേടാനും ഉയരാനും താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിയൽ ഗട്ട്സോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാൻ മേ ബി നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം മേ ബി എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി, പ്രൊഫഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് മേ ബി അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മേ ബി എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ആയിരിക്കാം. ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആവുക, ദെൻ ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് മാറുക, ദെൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രൈൻസും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന, ഓഫ്കോഴ്സ് ചില വ്യക്തികൾ പറയാറുണ്ട്
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ കഴിവ്, എന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജീവിതം വളരെയധികം മാറും. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാത്തത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആവേണ്ടത്, ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ പ്രവർത്തന മികവ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. വിന്നിംഗ് ടീം നമ്മളെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള അവസരം വിന്നിംഗ് ടീം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ദെൻ മോർ സ്പെയർ ടൈം, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മറ്റൊരാളുടെ സൈൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ആ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഒരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള നിരവധി വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. പുതിയ വ്യക്തികളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാനും പുതിയ ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ലോകത്തിലെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് നൽകുന്ന പല ഓർഗനൈസേഷൻ, പല വ്യക്തികളുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ, വളരെ ഉദാത്തമായ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ, ലെഗസി എന്ന് പറയും. ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ലെജൻഡ് ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ള രീതി. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ആബ്സെൻസിലും നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ലെഗസി പാസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിരവധിയുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിന്നിംഗ് ടീം പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട 3 എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവണം, പൈസ ഉണ്ടാവണം, സമയം ഉണ്ടാവണം, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് 3ഉം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ 20 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ ചെറുപ്പക്കാരിയോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കിട്ടുമായിരിക്കാം. ദെൻ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം, നല്ല എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആബ്സെന്റ് ആവുന്നത് സമ്പത്ത്, മണി എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമാണ്. മേ ബി പോക്കറ്റ് മണി മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ദെൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ മുതിർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി, ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കാം, ആവശ്യത്തിനെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച്. ദെൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ്, അധികം പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രീ ആവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമാണ്. എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഇന്ന് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്, ബാങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എഴുന്നേൽക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഇന്നത്തെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ജീവിതം അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ, അപ്പോഴും ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു 2-3 വർഷത്തെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 3 നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് അല്ലാതെ ബൈ ഡിസൈൻ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്.
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അടുത്ത ഒരു 2-3 മാസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഐ ആം ഓൾസോ എക്സൈറ്റഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യം വേണം ഓഫ് കോഴ്സ്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ്. സമയം വേണം, പൈസ വേണം. ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മണി നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സമയം നമുക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് മണി എന്നാണ് പറയാം, ആക്റ്റീവ് ഇൻകം. നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടും, പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വരുമാനം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ. മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാ. സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ബിസിനസ്. നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം, നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അവിടെയും ചലഞ്ച് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തന മികവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും സമയം നമുക്ക് ലിവറേജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബിഗ് ബിസിനസ് ഓണർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ഈ 4 വിഭാഗത്തിനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്വാഡ്രന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് ആക്റ്റീവ് മണി ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്വാഡ്രന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വ്യക്തികൾ നേടുന്നത് എങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന വരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് പാസീവ് ഇൻകം ആണ്. പാസീവ് ഇൻകം നേടുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എത്തിക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ടൈം ലിവറേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്കൊരു റിയൽ പാസീവ് ഇൻകം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമയത്ത് പോലും, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മളിലേക്ക് സമ്പത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ടൈം ലിവറേജിംഗ്. ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ടൈം ലിവറേജിംഗ് നേടാനും അതിലൂടെ ഒരു മികച്ച ആന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബിഗ് ബിസിനസ് ഓണർ ആയിട്ട് മേ ബി ഇന്ന് റിലയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ പോലുള്ള വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താനും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വിന്നിംഗ് ടീം. ഓക്കെ, ദെൻ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മണി മേക്സ് മോർ മണി. അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമ്പത്ത് അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ. ഇവിടെ ഗുഡ് ന്യൂസ്, വിന്നിംഗ് ടീം നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്വാഡ്രന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ലോകത്തിൽ 95% ആൾക്കാരും ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് 95% അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു? ഒറ്റ കാര്യമാണ്, നമ്മളുടെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ സമൂഹം നമ്മളെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നതും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പോലും നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് വിന്നിംഗ് ടീം നൽകുന്ന ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനോഭാവമുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ വിന്നിംഗ് ടീം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിന്നിംഗ് ടീം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പല ബിസിനസ് മോഡലുകളുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മില്യണർ ആയിട്ട് മാറില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന്
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു ബിസിനസ്സിലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാവില്ല, അതിനൊരു എംപ്ലോയി ആയി മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മില്യണറായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ് വേണ്ടത്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് മോഡലുകൾ എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആശയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാര് മില്യണറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പല കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വിഗ്ഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോലും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ഊബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ക്യാബ് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ സേവനം ആവശ്യമുള്ളത്, ആരാണോ സേവനം കൊടുക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെയും ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു. അത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഇന്ന് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ മേ ബി നിങ്ങൾ സ്വിഗ്ഗി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഊബർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഗൂഗിൾ പേ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതൊക്കെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. ഗൂഗിൾ പേ നമുക്ക് പരസ്യം നമുക്ക് അധികം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മേ ബി IPL ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരസ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ബിസിനസിനെ, ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. സോ കൺസ്യൂമറിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രൊജക്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. വൈ വെസ്റ്റീജ്? ഒറ്റ കാരണമാണ്, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മില്യൺസ്, നമ്മൾ കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യോപയോഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. സോ എന്താണ് വെസ്റ്റീജിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ് വെസ്റ്റീജ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും വെസ്റ്റീജ് കൈവച്ചിട്ടുള്ളത് 3 ഏരിയാസ് ആണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിൽ വരുമാനം നേടുന്നതുമായിട്ടുള്ള 3 ഏരിയാസ് ആണ് വെസ്റ്റീജ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രായമാവുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ചില വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും അസുഖങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന അപര്യാപ്തതകളെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി. നെക്സ്റ്റ് $1 trillion ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോൾസൺ ഫിൽസർ എന്നാണ്. 2 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ആ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി, സെക്കൻഡ് വൺ ഇ-കൊമേഴ്സ്. ഇ-കൊമേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, ഞാനത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളുടെ ഇ-കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് FMCG. FMCG നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ചായ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിലം തുടയ്ക്കുന്നതോ പാത്രം കഴുകുന്നതോ ഡ്രസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. പ്രളയം വന്നാലും കൊറോണ വന്നാലും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് FMCG. ഈ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രികളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിന്നിംഗ് ടീം നമ്മളെ കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
ദെൻ എന്താണ് വെസ്റ്റീജ്? വെസ്റ്റീജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ്? കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? 2004 കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്. 100% 100% ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ്. കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 വ്യക്തികളാണ്. മിസ്റ്റർ ഗൗതം ബാലി, കൺവർബീർ സിംഗ് ആൻഡ് ദീപക് സു. ഈ 3 വ്യക്തികളാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് more than 3 decades. അത്ര പ്രവർത്തന മികവ് അവരുടെ പല മേഖലകളിലും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള 3 വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. ദെൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഡൽഹിയിലാണ്. ദെൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് കമ്പനി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇന്ത്യയിലാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽനസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. 18ഓളം വെൽനസ് ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അടക്കം വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ 350-ലധികം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ലേബൽ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത്. ദെൻ കംസ് സ്വന്തമായിട്ട് R&D ഉണ്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിങ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ദെൻ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഏകദേശം 8-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുള്ള പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പോലും മേ ബി ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അറേബ്യൻ നാഷണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 3-4 അറേബ്യൻ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. നമ്മളുടെ ടേൺ ഓവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ 2729 കോടിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഏകദേശം പല രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 36ാമത്തെ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി. ടോപ്പ് 100 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനി അതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഒരുപക്ഷെ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 100-ലധികം വർഷത്തിലധികമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രമാത്രം ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CAGR എന്ന് പറയും. അതായത് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 70% ആണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വർഷത്തെ ഗ്രോത്ത് റേഷ്യോ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന്റെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ കമ്പനിയുടെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും കമ്പനി വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെസ്റ്റീജ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, അത് പല സുഖങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം മേ ബി കാൽഷ്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലുകളെയും പല്ലുകളെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മിനറലാണ്. സോ ഈ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആബ്സെൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലുകളുടെയും പല്ലിന്റെയും ബലക്കുറവിന് കാരണമായിട്ട് മാറാം. മേ ബി നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാൽഷ്യം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഡയറി ഫുഡ്സിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽഷ്യം ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ അപര്യാപ്തതകളെ കൊണ്ട് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 100% തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലുള്ളത്. ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു അസുഖം ഭേദമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാനോ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ്. നമുക്കത് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഫുഡ് എന്ന് പറയും. ഹെൽത്ത് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായ, എണ്ണ വരെയുള്ള ഐറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ
വെസ്റ്റീജ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ചായ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കളർ അടിക്കാത്തതാണ്, മായം ചേർക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും 100% നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം. സോ വെള്ളത്തിനെ ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഒരു ശുദ്ധജലം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഷാർപ്പുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റീജ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഷാർപ്പിന്റെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു സമയം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, എയർ പ്യൂരിഫയർ. നമ്മളുടെ വായുവിനെ, നമ്മളുടെ റൂമിലുള്ള വായുവിനെ ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായുവാണോ ഉള്ളത് അത്രയും പരിശുദ്ധിയോട് കൂടി ക്ലൻസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരുപക്ഷെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഷാർപ്പിന്റെ എയർ പ്യൂരിഫയർ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളിൽ നിന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ ഡിസീസസ് വരെ അത് തടയുമെന്നുള്ളതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ഐറ്റംസ്, പാത്രം കഴുകാനും ഡ്രസ് വാഷ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഹോം കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്, പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. പേഴ്സണൽ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സോപ്പ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ബോഡി കെയർ വരും. ഹെയർ കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാംപൂസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നാനോ എനർജൈസർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. മാക്ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് വരുന്നത്. അശ്വർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ക്ലൻസിങ് ജെൽ ഉണ്ട്, ഡിസിൻഫെക്ടന്റ് സ്പ്രേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ മറ്റൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ബെസ്റ്റ് ഡീൽസ്. ബെസ്റ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രോസറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമാനം വരുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. കൺസ്യൂമർ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം, ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റീജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ ആരാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അയച്ചു തരുന്ന ഒരു റെഫറൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ID നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ID നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടോ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെസ്റ്റീജ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വെസ്റ്റീജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ സൈൻ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വാലിഡ് അപ്ലൈൻ ID അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൽ കോഡ്. അത് നിങ്ങളെ ആരാണോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ നമ്പർ, അഡ്രസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വെസ്റ്റീജ് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഏകദേശം 3500-ലധികം ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 60-ലധികം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവണം, പാൻ കാർഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മാസവും 10-ാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം നിങ്ങൾ എത്ര ബിസിനസ് ആണോ ചെയ്തത് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാനം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സൈൻ അപ്പ് പ്രോസസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ വെസ്റ്റീജുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു കൺസ്യൂമർ ലെവലിലാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം 50%-ലധികം ഒരു തിരിച്ച് നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
സോ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. 10 തൊട്ട് 20% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഏകദേശം 1200 രൂപ MRP വരുന്ന ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾ ഇവിടെ 1000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഓരോ 30 രൂപ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 തൊട്ട് 11% നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഒരു സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് 11%, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Then comes 10% ഫ്രീ പ്രൊഡക്ട്സ്. എല്ലാ മാസവും നമുക്കത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിന് പുറമെ ഓഫർ ആണ്, ക്യാഷ് ബാക്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. 10% ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പനി 10% ഓഫർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ദെൻ റീപർച്ചേസ് ഓഫർ. നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് 10% ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നം, ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് കണക്കെടുക്കുകയാണ്. നോർമലി ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 3000, 3500 രൂപ വില വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 3500 ഉൽപ്പന്നത്തിന് നമ്മൾ 3000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 3000 കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമല്ല 300 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. Then 20% കൺസിസ്റ്റൻസി ബെനിഫിറ്റ്. റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 3000 രൂപയുടെ തന്നെ എടുക്കുന്നു, നിങ്ങൾ 3000 രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ മാസവും 12-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 4 മാസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് 4 മാസം പർച്ചേസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൗച്ചർ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ വൗച്ചർ കോഡ് നിങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള MRP 3000 രൂപയോളം വില വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. ദെൻ അതർ ഇൻസെന്റീവ്സ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസെന്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. കാർ ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ഹൗസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ട്രാവൽ ഫണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധി ഇൻസെന്റീവ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എലിജിബിൾ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടെ നിങ്ങൾ വെസ്റ്റേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചേഞ്ച് ദ ഷോപ്പ്. ഷോപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വലിയ വരുമാനത്തിലുള്ള സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് മാറും. സോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിലേഷനിലുള്ള പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്മാർട്ട് എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറെ പൈസയൊന്നും മുടക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കമ്പനികൾ, നോർമലി എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 100 രൂപ കൊടുത്ത് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏകദേശം 40% അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപയാണ് കമ്പനി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള 60% കമ്പനികൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ദെൻ പരസ്യത്തിനുമായിട്ടാണ്. അതിലൊരു പക്ഷേ ഒരു പരസ്യത്തിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുതൽ, ഒരുപക്ഷെ ആ പരസ്യത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന വ്യക്തി മുതൽ എല്ലാ മോഡൽസിനുമായിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വരുമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ്, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണി മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ടാണ്. വെസ്റ്റേജ് ആണ് നിങ്ങളെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വെസ്റ്റേജ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ വെസ്റ്റേജ് നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു 10 ടൈപ്പ് ഇൻകം ലഭിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻകം എന്നുള്ളത് 10 തൊട്ട് 20% നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉപഭോഗത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 തൊട്ട് 11% ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 4% ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ബോണസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. Then comes ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫർ ഉണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ്, നമ്മൾ ടീമൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ട്രാവൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ LOP ലീഡർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരെ കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി വരും. കാർ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗസ് ഫണ്ട് കിട്ടും, എലൈറ്റ് ക്ലബ് ബോണസ് കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫണ്ടുകളും കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളൊരു കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് ലഭിക്കുക. ഒന്ന് 10 തൊട്ട് 20% ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ആ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതാണ് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ കംസ് പെർഫോമൻസ് ബോണസ്. പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ബോണസ്. ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം വോളിയം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ടേൺ ഓവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5 തൊട്ട് 11% നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബോണസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് കമ്പനി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു PV ബേസിലാണ്. PV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 രൂപയാണ് ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂ. സോ 30 രൂപ മുതൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഏകദേശം 18,000 രൂപയുടെ വരെ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 599 PV വരെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 5% കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ 599 അല്ലെങ്കിൽ 600 PV മുതൽ 2399 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കുക 8%. ദെൻ 5500 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കാം 10%. 5500 കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 11% നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ആയിരങ്ങളാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു മില്യണർ ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഒരു BMW മെഴ്സിഡസ് ആ ലെവലിലേക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വലുതായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വലുതായി ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ടൈം ലിവറേജിങ്. എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ടൈം ലിവറേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ന് അവരും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങളും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇവരിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെസ്റ്റീജിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5500 PVയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 5500 PV നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോൺസ് ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 4% അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. ഈ 4% എടുക്കുന്നത് വെസ്റ്റീജിന്റെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ 8ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ബിസിനസ് വോളിയം എത്രയാണോ അതിന്റെ 4% ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടേഴ്സിനായിട്ട് വെസ്റ്റീജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവറിന്റെ ബിസിനസ് വോളിയത്തിന്റെ ഷെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എത്രയാണോ വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ 10%-ഓളം നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ കംസ് അടുത്തൊരു ബോണസ്, ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ബോണസ് ആണ് ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ്. ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ബ്രോൺസ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും 2600 ഗ്രൂപ്പ് PV, അതായത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് PV 2600 PVയോളം വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കമ്പനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 2% ടോട്ടൽ ബിസിനസ് വോളിയത്തിന്റെ 2% കൂടെ ഈ ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടേഴ്സിനും അടുത്തൊരു ലെവലായിട്ട് സിൽവർ ഡയറക്ടേഴ്സിനുമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ബോണസ് ലഭിക്കും. ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് പ്ലസ്
ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ്. ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ബിസിനസിന് പുറമെ നമ്മളുടെ മറ്റു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നായിട്ട് 2100 PV, അതായത് ഏകദേശം 63,000 രൂപയുടെ ബിസിനസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ടീം ബിൽഡിംഗ് ബോണസിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കൂടെ ആ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം സപ്പോസ് 5625 PV ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ബോണസ് കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ലീഡർഷിപ്പ് ഓവർ റൈഡിംഗ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലെവലിൽ തന്നെ ഏകദേശം 5-6 ഇൻസെന്റീവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിന്നിംഗ് ടീം നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ LOBയോട് കൂടി സിൽവർ ഡയറക്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 25K എബോ 25,000 രൂപയിലധികം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നേടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ദെൻ 2 വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡ് ഡയറക്ടർ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫണ്ട് കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ട്രാവൽ ഫണ്ട്, ട്രിപ്പ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ. നമുക്കറിയാം ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വികാരമാണ്, എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വെസ്റ്റീജിലെ ട്രാവൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഗോൾഡ് ഡയറക്ടർ ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കൊല്ലത്തിൽ 2 ട്രിപ്പ് ആണുള്ളത്. ഗോൾഡ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അബോ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ദെൻ ഡയമണ്ട് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് അബോ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ഹൈലി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ്. വെസ്റ്റീജ് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ആണ്. ബിക്കോസ് സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ബോണസ് ആണ് കാർ ഫണ്ട്. ഈ കാർ ഫണ്ട് കൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു 3 ഓർഗനൈസേഷനിൽ LOBയോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 60K പ്ലസ് 60,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വെസ്റ്റീജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ കംസ് ഡയമണ്ട് ഡയറക്ടർ. നമ്മളൊരു 6 ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ബ്രോൺസുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ എന്നാണ് പറയാ. ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൗസ് ഫണ്ട് എന്നാണ് പറയാം. ഈ ഹൗസ് ഫണ്ട് കൂടെ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറി ഹൗസ് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു 6 ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LOB വോളിയത്തോടു കൂടി, അതായത് ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആവുകയും ഹൗസ് ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ഇൻകം 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ വരുമാനം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടല്ല. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇവിടുത്തെ ലിവറേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ലിവറേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന വ്യക്തികളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെസ്റ്റീജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയൽ പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിവറേജിങ്ങിലൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകമാണ് പാസീവ് ഇൻകം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇൻകം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് നേടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. ദെൻ കംസ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ. 8 ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് ആൻഡ് അബോനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തും. മിനിമം 2 lakh പ്ലസ് ഇൻകം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലെവലാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ബോണസ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് 2% എലൈറ്റ് ക്ലബ് ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോണസ്. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു 2 lakh പ്ലസ് ഇൻകം ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ 8 ഓർഗനൈസേഷനിൽ പകരം 12 ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ബ്രോൺസുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 16 ഓർഗനൈസേഷനിൽ ബ്രോൺസുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ. ഡബിൾ ക്രൗൺ ഓൺവേർഡ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 4 lakh പ്ലസ് പ്രതിമാസം ഇൻകം നേടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം യു ക്യാൻ ബി എ മില്യണയർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതായത് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രതിമാസം ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന സമയം, മേ ബി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയം, നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നോർമലി ഏത് വ്യക്തിക്കും ഒരു
4 to 5 years, 4 തൊട്ട് 5 വർഷം കൊണ്ട് മാക്സിമം, അത് മാക്സിമം ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ്. കാരണം ഇന്ന് വെസ്റ്റേജ് വളരെ പ്രൂവൺ ആണ്, വളരെയധികം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് 1 വർഷം കൊണ്ട് 2 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 5 വർഷം എടുത്താൽ പോലും അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഇൻകം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്? വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള, എല്ലാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ്. വളരെ നിയമപരമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല. അപ്പോ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇവിടെ 2 വ്യക്തികളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് മിസ്റ്റർ ഭരതൻ MP. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് തഹസിൽദാരാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആവുകയും ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയോളം പ്രതിമാസം വരുമാനം വാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അടുത്തൊരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. മിസ്റ്റർ ജ്യോതിഷ് കുമാർ ആൻഡ് ലിനി നായർ. They are from Trivandrum. അവര് ജ്യോതിഷ് കുമാർ സാർ, അദ്ദേഹം ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ വരുമാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ 2 വ്യക്തികൾ കേരളത്തിലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 2 ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ വിന്നിംഗ് ടീമിനെ മെന്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ അധികം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ സ്വപ്നം കാണാനും ആ സ്വപ്നത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് മാറാനും അതിനനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഗട്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മിസ്റ്റർ SP ഭാരൽ. അദ്ദേഹം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഫാഷൻ വിസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസിൻ മോസ്റ്റ് അഡ്മയർഡ് ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രിയദർശിനി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വിന്നിംഗ് ടീമിനെ മെന്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാനും വികസിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ്, നേടാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെസ്റ്റീജ് അല്ലെങ്കിൽ വിന്നിംഗ് ടീം ഈ കോമ്പിനേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങളൊരു ബ്രോൺസ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ഓൺവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഫിനാൻഷ്യലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളൊരു ഡബിൾ ക്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു DUCD ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബിസിനസ് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിന്നിംഗ് ടീമിനെയും വെസ്റ്റീജിനെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് ഡിസിഷൻ എടുക്കും? നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിക്കും? നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് വെസ്റ്റീജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെസ്റ്റീജ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ മോർ സ്പെയർ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ഓൺവേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ദെൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളിവിടെ നേടുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളിവിടെ വളരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ നേടുന്നത്, നിങ്ങൾ വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു റിയൽ സോഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് വിജയിച്ച വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയിൽ വളരെയധികം ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ. നിങ്ങളുടെ 5 സുഹൃത്തുക്കളുടെ വരുമാനം എത്രയാണോ അതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമാനം അധികം നേടുന്ന വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ നിരവധി വ്യക്തികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ലിവിംഗ് എ ലെഗസി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിസിനസ് എംപയർ ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം അതേ വരുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
അങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റീജ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത്. വിന്നിംഗ് ടീമിന്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് മോഡൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വിജയകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയി ഓർ സെൽഫ് എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ബിഗ് ബിസിനസ് ഓണറായിട്ട് മാറാനും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓപ്ഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വെസ്റ്റീജ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ്, വിന്നിംഗ് ടീം വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കോമ്പിനേഷനിലാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് കൂടെയാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം നേടാനും ഒരു അവസരമുണ്ട്. റൈറ്റ് ടൈമാണ്, ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് വെൽനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം നൽകുന്ന ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗ്യം നൽകുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇന്നാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സോ ടേക്ക് എ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ. വിഷ് യു വെൽ. താങ്ക് യു. യെസ്, താങ്ക് യു ശ്രീദാസ് കള്ളൂർ. വളരെ വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷന് അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നന്ദി പറയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഷോപ്പ് ചേഞ്ചിങ്ങിലൂടെ അത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ എന്റർപ്രണർ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലീവ് എ ലെഗസി, വളരെ ഒരു ലെഗസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന വണ്ടർഫുൾ ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരത്തിലൂടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സമ്പദ് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ അദ്ദേഹം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. യെസ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. സുധീഷ് മാറാട്ട് ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്. Thank you. Thank you, Srinath, for a warm welcome. First, let me thank and congratulate Sridas. ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ഈ ബിസിനസ് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. സോ താങ്ക് യു ശ്രീദാസ് ആൻഡ് വാം കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ശ്രീനാഥ് എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എന്റെ പേര് സുധീഷ്. ഞാൻ സ്വദേശം തൃശ്ശൂരാണ്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ, ബിക്കോസ് കറന്റ്ലി ഞാൻ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ അമൃത ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അവിടുന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലാണ് എന്റെ കരിയർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവിടുന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു. കാരണം ലൈഫ് ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും സമയമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ശരിയായ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു. MBA എടുത്തതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ തന്നെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ബാങ്കിങ്ങിലാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു കരിയർ മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കർണാടകത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ബോംബെയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ഒരു വിന്നിംഗ് ടീം ഫാമിലിയിൽ വന്നത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇന്ന് ശ്രീദാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. എൻ്റെ ലൈഫിലോ ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു പുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അച്ഛൻ തന്നെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെയും എൻ്റെ 2 സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 3 മക്കളുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരിക്കലും ഒരു അനാമത്തായിട്ട് ഒരു പൈസ ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. മാക്സിമം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തുക, ഇൻകം സേവ് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ അച്ഛൻ കാണിച്ചു തന്നതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ജോബ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലൈഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ റീഡിഫൈനിങ് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് നയിക്കുക എന്ന് പറയുക. ഇന്ന് ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വരും കാലം കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ്റെ ആണ്. എന്തും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തും ഇനി വരും കാലത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലായ്മ വളരെ ശക്തമാകും. ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അതിപ്പോ ഓൾറെഡി ജോബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനൊരു ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇൻകത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കപ്പെട്ടു, ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കപ്പെട്ടു, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച കാലത്താണ്. ഇത് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകത്തിലെ 88% ആൾക്കാരും പണിയെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രൊഫൈലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തൊഴിലാണ് ലോകത്തിലെ 88% ആൾക്കാരും പണിയെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ വാല്യുബിൾ ആക്കാൻ, ഇതിനെ എൻജോയബിൾ ആക്കാൻ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പലവർക്കും എന്നല്ല, ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും, മാസ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ അച്ഛനോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, എന്നെ വളർത്തിയതിലോ പഠിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനും, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ മീൻസ് സന്തോഷപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. ഈ സന്തോഷപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? പല ആൾക്കാരും പറയും, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ മാസം മൊത്തം ഓടി നടക്കുന്നത് സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ കാശ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടു തരികയില്ല. കാശിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണം. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈസ ഉള്ള ആളുടെ സമയമില്ല, സമയമുള്ള ആളുടെ പൈസയില്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇനി ഓടി നടന്ന്, ശ്രീദാസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും പുറത്തു പോയി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയം പുറത്ത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാശും ഉണ്ടാവില്ല, സമയം ഉണ്ടാവില്ല, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന, മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബോംബെയിലും, എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പാരൻസും എൻ്റെ വൈഫ്, കുട്ടി എല്ലാവരും കേരളത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മണി മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, കാലകാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം, ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമുക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം, ചെയ്യാനൊരു അവസരം വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ആ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. സോ വാട്ട് യു നീഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള വ്യക്തികൾ വേണം. അവിടെയാണ് വിന്നിംഗ് ടീമിനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും, ഏതൊരു ജോബിന് പോയാലും എപ്പോഴും കൂടുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്. ഇന്ന് ഈ കോമ്പറ്റീഷനെ ശരിക്കും 2 ആടുകൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുമ്പോൾ അതിന് ചോര വീഴുന്നത് കുടിച്ചൂറ്റുന്ന കുറുക്കനെ പോലെയാണ് ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ. അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ലോകത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ലോകം, അവർ കാണിച്ചു തരുന്ന ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാധ്യമം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തികച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച വ്യക്തിയെ കൊന്നു. അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പേപ്പറിലാണ്, മെയിൻ ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നതായിരിക്കും. ഈ ന്യൂസിന്റെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ആവശ്യം? പക്ഷെ ഇത് കാണുകയും ഇതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ തികച്ചു മാറി ഈ വിന്നിംഗ് ടീം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നതോടുകൂടി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, ശ്രീദാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആകാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ, നമ്മൾ വഴി വലിയ വലിയ ബിസിനസ് കുത്തക മുതലാളികൾമാർക്ക് പോകുന്ന പൈസ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിലേക്ക് ഇന്ന് ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും അവർ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പാവപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ കണ്ടെത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്തിയപ്പോൾ തികച്ചും ഹരം കൊള്ളുകയായിരുന്നു.
അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും വന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാറിന് പഠിപ്പിച്ചു തരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ് വിജയിച്ച വ്യക്തികൾ ഇതിനെ വളരെ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസും അവർ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഡബിൾ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭരതേട്ടനും ജ്യോതി സാറും. ഭരതേട്ടൻ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ, എന്റെ അച്ഛൻ ഭരതേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ മുഖേനയാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉപരി അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കാരണം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി നിന്നും തികച്ചും ഒരു ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും റെസ്പെക്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഈ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെയിം ജ്യോതിഷേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ജ്യോതി സാറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ്, അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഏട്ടെന്നാണ് വായിൽ വരിക. സോ ജ്യോതി സാറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്, സ്വന്തം നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു പിന്തിരിയാനുള്ള ഒരു നയമാണ് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എടുക്കുക. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് പുറത്തേക്ക് വരികയും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിജയത്തിൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി. 2, നമുക്ക് നല്ല ഡയറക്ഷൻ തരുന്ന മെന്റേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. 3, നമുക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഹൈലി എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറുകൾ പോകാറുണ്ട് ഈ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഫാമിലി, ഇവരുടെ കൂടെയാണ് പോകാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പേഴ്സണലി ഇതിലൊരു ബിസിനസ്സും ലൈഫും തമ്മിൽ തികച്ചും അത്രയും വെൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, എന്റെ ശ്രീദാസിന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ബിസിനസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഫാമിലി ആണോ? ആണ്. ഫാമിലീസ് ആണ് ഇതിൽ വെൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും, എനിക്ക് 2 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ്, അവരുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ്. സെയിം ടൈം എന്റെ ഫാമിലി ചെറിയച്ഛൻ, വലിയച്ഛന്റെ മകൻ, അദ്ദേഹം KSEB എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. ഇതിലെ ഡബിൾ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് മൊത്തം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കുക, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാൻ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പുറത്തു വരികയും അതിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ആണ്. നിങ്ങളൊരു എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിലും അതിൽ ഇന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ. മേ ബി നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കോമ്പിറ്റൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചത്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, Paytm എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ അതിന്റെ IPO ഷെയർ അവർ ഇതാക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ബൈജൂസ് ആപ്പ്, ഏതു തരം ബിസിനസ് മോഡലുകൾ എടുത്താലും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഓറിയന്റഡില് എക്സൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫെസിലിറ്റി ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് വെസ്റ്റീജിനെ നന്ദി പറഞ്ഞേ സാധിക്കൂ. റീസൺ, വെസ്റ്റീജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളെ പോലെ സാധാരണക്കാരനെ പോലും ഡിജിറ്റലി എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഡിജിറ്റലി എംപവർ ചെയ്യുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ന് ഒരു നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് കൊണ്ടുവരികയോ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ വലിയൊരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല.
പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ്സിൽ കസ്റ്റമർ ആകുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഓണറാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഏത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് സെയിം ടൈം വിന്നിംഗ് ടീം ഓർഗനൈസേഷൻ. വിന്നിംഗ് ടീം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളെ എക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐ മീൻ, ഇന്ന് ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഹല്ലാബോൽ. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകപ്പോഴാണ്. ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ +1 +2 10 വരെ പഠിച്ചു, +2 വരെ പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞ് MBA, ഇത്ര നീണ്ട കൊല്ലങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, എന്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, വിന്നിംഗ് ടീം ആണ്. ഈ വിന്നിംഗ് ടീം ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വിജയിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സോ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അത് മൊത്തം ലോകത്ത് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ചെറിയ തുടക്കമാണ്. ഇതിനേക്കാളും നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തില് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത്, ഇന്ന് ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് മോർ ദാൻ 65% ആൾക്കാർ 35 വയസ്സിന് താഴെയാണ്. മോർ ദാൻ 65%. മോർ ദാൻ 50% 20-25 വയസ്സിന് താഴെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ് ഇന്ത്യയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രീദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു 4 ക്വാഡ്രന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഫണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമ്പത്തും നല്ല രീതിയിൽ വന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലാണ്. നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാലും, ബൈജൂസ് ആപ്പ് തുടങ്ങിയാലും അതിന്റെ ഷെയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യയെ ചുറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബേസിക് റീസൺ എന്റെ മാത്രം കഴിവല്ല. എന്നെ പോലെ തന്നെ അംബീഷ്യസും ഹാർഡ് വർക്കിംഗും ആയിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവം ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ ലൈഫിൽ എല്ലാ തരത്തിലും 360 ഡിഗ്രി ലെവൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറുകൾ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എസ്ക്രോസ് കാർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ MG ഹെക്ടർ വാങ്ങിച്ചു. 8ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്. അച്ഛന്റെ കൂടെയുണ്ട്, വൈഫിന്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. എനിക്ക് വളരെ പാഷൻ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് ഫാമിംഗ്, കൃഷി ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസ് വാങ്ങിക്കുകയും ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നു. സെയിം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെവലിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഒരു ബിസിനസ് ലെവലിൽ പല സീരിയൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു റെഗുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the most important thing ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. നിങ്ങളൊരു ഒഴുക്കിലെ പൊങ്ങുതടിയാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ലൈഫിലും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു 1 year 3 year 5 year ഡൗൺ ദ ലൈൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഒരിക്കലും പ്രശ്നമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം, ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഹല്ലാബൽ പ്രോഗ്രാം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൽ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിലാണ് വിന്നിംഗ് ടീം ഓർഗനൈസേഷൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിർത്തികൾ പോലും, കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു UAE
കാരനുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളതും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ദുബായിലാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബിസിനസ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാരേജ് കഴിക്കാത്ത ഹരിദാസ് ഉണ്ട്. ഹീസ് എ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ എൻജോയിങ് ഫോറിൻ ട്രിപ്സ്. മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഹോണറി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള, നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിലെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറുണ്ട്. ഹീ 75 അറൌണ്ട്. സോ ഈ ഏജ് മുതൽ ഈ ഏജ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് മുതൽ ബിസിനസ്സുകാർ വരെയുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് മുതൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വരെയുണ്ട്. എനി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. നിങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന, നിങ്ങൾ റോൾ മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അവരുടെ ആ പ്രൊഫൈലിനേക്കാളും കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ശക്തമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലക്ക് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ദ ലക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത്, ലക്ക് എപ്പോഴും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, എങ്കിൽ തയ്യാറെടുത്തുള്ള മനസ്സുകൾക്കാണ് എപ്പോഴും ലക്ക് വരിക. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. യെസ്, താങ്ക് യു സുധീഷ് ജി ഫോർ ദി വാല്യൂബിൾ വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത. ഒരു അച്ഛൻ മകന് കൊടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിൽ വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഈ സുധീഷ് മാർനാട് അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കൈ തന്നത്. കാരണം ഞാൻ വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുധീഷ് ജി. യെസ്, അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, വളരെ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതിലൂടെ ഏത് ഉയരത്തിലേക്കും നമുക്ക് ഈ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, വിഷ് യു വെൽത്ത്.